चंपा मौसर आखि को आदौ निद न थाए। केमिति बा निद हेब? राति पाइले परा श्रीक्षेत्र जीव। कहीं केते दिन अनई बसी डोरीटिए लगिले श्रीक्षेत्र जीव, मो महाप्रभु को दर्शन करिब। पुणी मन मन कहूए शांते तम तो जानिच कर्ममय जंजाल मोर आ पुओटा मोर साहुकार घरे काम करुच्ची, मासकू भल दी पैसा पाऊँ। जा हो तुमरी कृपार भलरे मंदरे चली जाऊँ मो घरटा। एथर किंतु मो सांगरे से जाऊ आरसन को निश्चय नेबी। यही कथा तो भावु थाए माउसी, हेले मझिरे मझिरे जाए कांथरे टंगा हेटिबा से घंटाटा को चाहे बारंबार कही होताए केतबेले जे रातिटा पाइब मो कालिया सुनार टिके दर्शन मिलिब। हेले एतिकी बेले हातरे 500 टंकिया नोटे धरी आसी पहुंची पुओ पेमा। बो हाथ को टंकाटा बढ़ाई दी कहला, जा बो आउ तू डेरी करना, राति भाई आसिलानी, शीघ्र बाहरी पड़। तोते नहीं छक मुंडे छाड़ी दी आसिले कथा सरिला। मु काम को जीवी जे साहुकार अनई बसी थब। एति कथा कहला परे पुओर आखिरे सामान्य टिके लुह आसी जाए। बो पुणी बोध दे कहूए, हाँ रे पेमा जानिच मो कालिया सुना को देखा तोर मध्य भारी इच्छा, हेले कौन बा करिबा, कर्ममय जीवन तू तो जानिचु। दिनटी बंद कले परदिन को काम मिलवा कष्ट। हौ रे तू जमा मन उणा करनी, तो पाई कालिया को निश्चय कहबी। एथर माउसी लगी पड़ा कालिया सुनार नीति रे। गाधोई पाधोई सारी बाड़ी तोली आनिला तुलसी आउ किछि फूल ता सांग को सजाड़ी देला। बाड़ी तोली गोटा नड़िया। एपटे पेमाटा तर तर करुए जे बो तोते मु छक मुंडे छाड़ी दी आसिले कथा सरिला। मु काम को जीवी जे जा हो माँ पुओ दी आसी गाँ मुंड छकरे पहुँचले। से उठु बसटा श्रीक्षेत्र जाए। महाप्रभु जगन्नाथ को मुंडियाटिए मारी पेमा कहूए, ठाकुरे मो बो तुमको लगिला, हतभागा पुओटा ता सांगरे जाई पारुनी, ता कथा तुमको लगिला। सी जेमिति तुमको दर्शन सारी भलरे भलरे आसी घरे पहुँचे रहुची शांति। एति कही बो को छक मुंडे छाड़ी दे पेमा चली आसिला। एपटे माउसीर खुशी कहले न सरे। तार पाद माटी लागू न थाए। सी परा श्रीक्षेत्र जीव। जी ताको पचारू थाए, माउसी कुआड़े जीव कि? माउसी हसी दे कहूए, कुआड़ा जीवी मो कालिया शांत पाखक डोरीटिए लगी। ताको टिके देखि न आसिले मो मन अस्थिर। जा हो लोक मान गहन रे माउसी अपेक्षा करि थाए बसटा को पुरी जीवा पाए। से दिन किंतु बड़ दुर्भाग्यर कथा, बेल आसी 6टा है बसटार एपर्यंत देखा ना। अपेक्षा करथिबा समस्त लोक किए कुआड़े घर को चलीगले। माउसी पचार कही जने कहला, माउसी लो आउ कहीं इटे छिड़ा होचु, घर को चली जा। बसटा खराब हो जाइए, आज आउ से श्रीक्षेत्र जीवनी। लोकटा ठार एक कथा सुनला परे माउसी भें भें कांदिबाकू लागिला। से देखिथिबा समस्त स्वप्न तार पानी फुटका परिका मिलैगला। कौन आउ करिब, से बसस्टाण्ड रे बसी कांदु थाए। हाथ जोड़ी दे कहला, कालिया रे तोरी बड़पण रहो। एमिति हटिया ठाकुरटू केते आशा नहीं आसीथिली तोते टिके दर्शन करिथांती, ता भी करैदेलुनी। छाड़ सब मो भाग्यर कथा। एमती केते कौन कथा कही निज भाग्य को दोष दौथाए माउसी। हेले एतिकी बेले माउसीर कानरे बाजिला कही जने डाकू थाए, पुरी जीव पुरी। माउसी सियाड़े थाइला, हेले से जाए देखिला ऑटो वालाटी पुरी जीवाई डाकुची। ता भितरे गोटी हेले भी लोक नाहांती। माउसी पाखक जाए पचारा, हई हो तम ऑटोटा पुरी जीव? लोकटी हसी दे कहूए, हाँ माउसी तमें जीव कि? बस। माउसी पुणी पचारू थाए, अच्छा
ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ତ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ତମ ଅଟୋ ଯାଇ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ଲୋକଟା ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବି, କଥା ଦଉଛି। ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ସେ ପୁଣି ପଚାରୁଥାଏ, ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ଅଟୋବାଲାଟି ପୁଣି କହୁଥାଏ, ଆଗ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାର, ତାପରେ ଟଙ୍କା କଥା। ମାଉସୀ ଆଉ କିଛି ବି କଥା ନ କହି ସିଧା ବସି ପଡ଼ିଲା ଅଟୋରେ। ଅଟୋବାଲାଟା ମଧ୍ୟ ଅଟୋଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମାଉସୀ ପଚାରୁଥାଏ, ହେଇଟି ମୁଁ ଭାରି ଗରିବ ଲୋକ, ତୁ ମୋତେ ଠକୁନୁ ତ? ଲୋକଟା ହସି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଉସୀ ପୁଣି କହୁଥାଏ, ଅଟୋରେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ। ତୁ ମୋଠୁ ଠକିକି ସବୁତକ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁନି ତ? ଡ୍ରାଇଭରଟା ହସି ଦେଇ ପୁଣି କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ମୋ ମାଉସୀ, ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ପରିକା ମୁଁ ନୁହଁ, ତୁ ତୁନି ହେଇବ। ମାଉସୀ ପୁଣି ପଚାରୁଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ତୋ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିବ? ଲୋକଟା ହସି ଦେଇ ପୁଣି କହୁଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କେଉଁଦିନ ଗୋଟିଏ, କେଉଁଦିନ 2ଟା, ଆଉ କେଉଁଦିନ କେତେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। ହଉରେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ହଉ ଲୋ ମାଉସୀ, ତୁ ତୁନି ହେଇବ, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଏତିକି ପରେ ମାଉସୀର ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରଟା ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ସେ କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖେ ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ମାଉସୀ ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କହିଲା, ଶାନ୍ତେ ଆସିଗଲି ତୁମ ପାଖକୁ। ମାଉସୀର ଖୁସି ଏଥର କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଥର ଡ୍ରାଇଭରଟାକୁ କହୁଥାଏ, କହରେ କେତେ ଟଙ୍କା ତୋର ହେଲା? ଡ୍ରାଇଭରଟା ହସି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ମାଉସୀ ତୋଠାରୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା, ତୋଠୁ ଟଙ୍କା ନେଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ମାଉସୀ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭରଟା ପୁଣି କହୁଥାଏ, ହଉ ମାଉସୀ ତୁ ଯା, ତୁ ତୋର କାମ ସାରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା। ଯେତେ ଯାଚିଲେ ବି ଲୋକଟା ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେଲାନି। ଏଥର ମାଉସୀ ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହିଲା, ହଉ ନ ନେଉ, ସବୁଦିନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଉଛି, ଆଜି ମୋଠୁ ନେବନି, ତାର କ'ଣ ବେପାର ବୁଡ଼ିଯାଉଛି? ଏଇ କଥା କହି ଲୋକଟାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମାଉସୀ ଏଥର ଚାଲିଗଲା ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ତା କାଳିଆ ସୁନାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଉସୀର ଖୁସି ସେଦିନ କହିଲେ ନ ସରେ। ମନ ଭରିକି କାଳିଆକୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ କାଳିଆ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ତୁଳସୀର ମାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଲା, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଲା, ଆଉ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଯାହା ହଉ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କାଳିଆ ସୁନାକୁ ଟିକେ ମନ ଭରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପୁଅ କଥା ତାର ଜଣେଇଲା, ତାପରେ ଚାଲିଲା ଅବଢ଼ା ହାଟ ଆଡ଼େ। ମନ ଭରିକି ସେଦିନ ଅବଢ଼ା ଖାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ବାହାରିଛି ପୁଅ ପାଇଁ ତାର ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ିଆଟି ଆଣିଲା। ପୁଣି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଲାନି ମୋ ଠାରୁ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ନେଇଯିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପାସରେ ଥିବ। ଏଇ କଥା କହି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବଢ଼ା, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ଖେଚଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଲା। ମାଉସୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ଲୋକଟାକୁ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ସେମିତି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଠିଆ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ମାଉସୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମାଉସୀ ଆସି କହୁଥାଏ, ହେଇରେ ସକାଳୁ ତ କିଛି ବି ଖାଇଲୁ, ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେଲୁନି ମୋ ଠାରୁ, ନେ ଏତକ ଖାଇଦେ, ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଲୋକଟା ହସି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ମୁଁ ପାଇଛି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ତୁଳସୀ। ମାଉସୀ ପୁଣି କହୁଥାଏ, କିରେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଠାକୁର ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ପୁରା ଏତକ ଜିନିଷ ମୋ କାଳିଆକୁ ଦେଇ ଆସିଲି। ଏତେ କଥା କହନି, ଯାହା ମୁଁ ଆଣିଛି ଖାଇନେ, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବା। ମାଉସୀ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଲୋକଟା ଆଉ ମନା କରିପାରିଲାନି। ସେଇଠି ବସି ଖାଉଥାଏ। ମାଉସୀ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥାଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଯାହା ହଉ ମନ ଖୁସିରେ ଲୋକଟା ଖାଇନେଲା। ଏପଟେ ମାଉସୀର ମନ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୋକଟା ଅନେକ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ, ଆଉ କହୁଥାଏ, ମାଉସୀ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଖୁସି?
ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ, କ'ଣ ଆଉ ତତେ କହିବି, ଜାଣିଛୁ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୁଁ କାଳିଆକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ନ ଆସିଲା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ରେ, ଭାରି ମନ ଉଣା କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ସେତକ ତୋରି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ କହିଦେଉଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟଙ୍କା ନ ବୁଝେ ଲୋକଟା ପୁଣି କହୁଥାଏ, ସେ କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗି ନେବି। ମାଉସୀ ପୁଣି କହୁଥାଏ, କ'ଣ ଯେ ତୁ କହୁ, ତୋ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ପଇସା ନେ କି ନ ନେ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯା ଆସି ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୋ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ସକାଳୁ ପହରୁ ଆସିଲେଣି ଯେ ଛୁଆଟା କାମକୁ ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ଲୋକଟାର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏଥର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମାଉସୀର ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଜାଣେନି। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଗାଡ଼ି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଲାଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ। ମାଉସୀ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଲୋକଟାକୁ କେତେ ଯାଚିଲା ଟଙ୍କା, ଲୋକଟା ଟଙ୍କାଟି ବି ନେଲାନି। ହଁ, ଶେଷରେ ଏତିକି କହିଲା, ମାଉସୀ ମୋ ଠିକଣାଟା ରଖିଥା, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ମାଉସୀ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଠାରୁ ତା'ର ଠିକଣାଟିଏ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରଟା ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚମ୍ପା ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥାଏ, ଯେ କେହି ଦେଖୁଥାଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥାଏ। ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ହାତରେ ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ିଆ। ଚମ୍ପା ମାଉସୀ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କେମିତି ଆଜି ତ ବସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ କିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପୁରୀ ଗଲା କେମିତି? ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଅଟା ତାର ମଧ୍ୟ ଆସି କହୁଥାଏ, ବୋଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମଦନା ଭାଇ କହୁଥିଲା ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ଆସିନି, ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ? ଚମ୍ପା ମାଉସୀ ହସି ହସି କହୁଥାଏ, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲି, ମୋ କାଳିଆ ସୁନାର ଦର୍ଶନ ସାରି ଏଇ ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ିଆ ଆଣି ଆସିଛି। ବୋଉ ହାତରେ ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ିଆ ଦେଖି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥାଏ। ସତରେ ବୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲା ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ଏଥର ଚମ୍ପା ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ବସାଇ ସବୁତକ କଥା କହି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ପୁଅ ମାଗିଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ଠିକଣାଟିଏ, ସେ ଠିକଣାଟିରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସେ ଠିକଣାରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏପଟେ ପ୍ରେମା ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦିକି କହୁଥାଏ, ବୋଉ ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଲୋ, ଜାଣିଛୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ସହିପାରିଲେନି ଭକ୍ତର ଲୁହକୁ, ଦେଖିପାରିଲେନି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ, ଚାଲି ଆସିଲେ ତୋରି ପାଖକୁ ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ହୋଇ। ଜାଣିଛୁ ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀର ଆଖିରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୁହ ରହନ୍ତା। ଧାଇଁଗଲା ଠାକୁର ଘରକୁ, ସେଇ ଚକାଚକା ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହୁଥାଏ, ସତରେ ତୁ କେଡ଼େ କପଟିଆ, ମୋ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ମୋ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଛୁ, ମୋ ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛୁ, କେଡ଼େ ହଟିଆ ଠାକୁର ତୁ, ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦେଖାଦେଲୁନି, ଜାଣିପାରିଲିନି ହତଭାଗିନଟାଏ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲିନି ତୋତେ। ନାଇଁ ଲୋ ପୁଅ, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ ସେମିତି ଜମା କହନି, ନା ସିଏ ହଟିଆ ନା ସିଏ କପଟିଆ, ସିଏ ପରା ସଦାସର୍ବଦା ଆମରି ପାଖରେ ରହି ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହା ହେଉଛନ୍ତି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ? ହଁ ରେ ପ୍ରେମା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମାଉସୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ଠାକୁରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତାନି, ତୁମରି ସହିତ ବସି ଏଇ ଅଟୋରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭକ୍ତଟିଏ ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ, ଭରସା କରିଥାଏ, ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯଦି କଥା ଛଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।